नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मार्च 18 तारिख मंगलवार। आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु। भिडटी भल लगिले लाइक शेयर मध्य करदेवे एवं प्रत्येक दिन यह ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु। आपण भिडटी को केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। तबे आसंतु नजर पकेबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। स्कूल पिलांक ठारे मोटापण बढ़िबारे लागिछि। विशेष करी 5 रु 19 वर्ष पिलांक ओजन आवश्यक ठारू अधिक बढ़ुछि, जहाकु नै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात एवं परीक्षा पे चर्चा रे आलोचना करिबा परे एबे केंद्र शिक्षा मंत्रालय एहाकु नै पदक्षेप नेइछि। केंद्र शिक्षा मंत्रालय मध्याह्न भोजन को सुषम करिवार पदक्षेप नेइछि। पूर्व अपेक्षा 10% कम तेल व्यवहार करने को मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे 6117 कोटी टंकार पुंजी निवेश हेबो। 11 जिल्ला रे तैयारी हेबो 19टी मेगा प्रकल्प। फलरे 17,286 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। मुख्य शासन सचिवंक अध्यक्षतार होइथिबा बैठक रे एने निष्पत्ति होइछि। इस्पात, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल भली 10टी सेक्टर रे पुंजी निवेश हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिरर पतितपावन बानारे पड़िला शून्य गंठी। नीलचक्र लागिथिबा पतितपावन बानारे पड़िछि शून्य गंठी। सोमवार सकाळु देखिबाकू मिलिछि एभली दृश्य। तेबे शून्य गंठी पड़िबा परे सेवायत कहिसेंती जे एहा अत्यंत शुभदायक। से कहिसेंती विश्वास रहिछि जे शून्य गंठी घरे रखिले समस्त प्रकार व्याधिरू मुक्ति मिलिथाय, विपद आपद दूर होइथाय बोली चुनरा सेवक सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर राज्य रे 2603 गाँव रे नाही मोबाइल सेवा। विधानसभा रे एभली तथ्य रखिछन्ति सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। मंत्री गृह रे लिखित उत्तर रे कहिछन्ति राज्य रे अद्याविधि मोट 51,176 गाँव मध्यरु 2,603 गाँव रे मोबाइल सेवा उपलब्ध नाही। भारत सरकारको डिजिटल भारत निधि डीबीएन प्रकल्प माध्यम रे और राज्य सरकारको सहयोग रे राज्यर समस्त गाँव को 4,210टी मोबाइल टावर स्थापन करिया पई प्रस्ताव रहिछि। तन्मध्यरु 2,527टी टावर कार्यक्षम होई सारिछि। जून 2025 सुधा अन्य समस्त टावर को कार्यक्षम करिया पई लक्ष्य धार्य करा जाइछि। परवर्ती खबर बैंक काम थिले शीघ्र सारंतु, कारण मार्च 24 और 25 तारिख रे धर्मघट डाकरा देइछि बैंक कर्मचारी संघ। मार्च 22 और 23 तारिख यथाक्रमे शनिवार और रविवार पड़ुछि। यापरे 2 दिन आंदोलन डाकरा देइछि बैंक कर्मचारी संघ। एभली भाबरे मोट 4 दिन बैंक बंद रहिबो। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस एही बंद डाकरा देइछि। मोट 9टी दाबी नै एही धर्मघट करिबो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ऑफ यूनियंस। बैंकिंग क्षेत्र रे 5 दिनर कार्य सप्ताह पई दाबी करा जाइछि। समस्त केडर रे पर्याप्त नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी को नियुक्ति को नियमित करिबा को दाबी करा जाइछि। परवर्ती खबर जंगल निया रखिबो एआई कैमेरा। सिमिलीपाल रे 5टी और राउरकेला वन विभाग रे लागिछि 4टी कैमेरा। पीसीसीएफ सुरेश पंत एही सूचना देइछन्ति। पीसीसीएफ कहिछन्ति जंगल निया रखिबा पई जिला स्तर रे एक्शन प्लान करा जाइछि। जंगल निया लिभाइबारे 99% सफल होइछि वन विभाग। आगकू अधिक निया लागिले गृह विभाग जरिया रे ऑर्डराफ्र सहायता नियाजिबो। देशर प्रथम राज्य भावे ओएफएमएस फॉरेस्ट फायर एप्लिकेशन व्यवहार करुछन्ति वन कर्मचारी, जहाँ जंगल निया अनुसंधान और रिपोर्ट पाई बेस उपयोगी होउछि। परवर्ती खबर गत 8 मास मध्यरे ओडिशार विभिन्न थाना रे मोट 1,35,074 मामला पंजीकृत होइछि। सोमवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा रे एही सूचना देइछन्ति। विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपतिको एक प्रश्नर उत्तर रे मुख्यमंत्री कहिछन्ति जे राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति प्रायतः नियंत्रण रे रहिछि। परवर्ती खबर राज्य रे प्रशासनिक अधिकारी मरुड़ी केमिति चलिबो सरकार। विधानसभा रे एमिति उत्तर रखिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री तथ्य रखिछन्ति जे राज्य रे 76 आईएएस 69 आईपीएस पदवी खाली पड़िछि। सेहिभଳି 69 आईएफएस पदवी खाली पड़िथिया बेले 253 ओएस एवं ओपीएस पदवी खाली पड़िछि।
274 ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ସେବା, 611 ଓଡ଼ିଶା ବନ ସେବା, 263 ORS ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମାକୁ 23%ରୁ 42%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମା 62%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା 50% ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ 2023 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓବିସି କୋଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ବଘିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଶରଧାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ନବନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ, ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଗଙ୍ଗା ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳସ୍ୱ ଯାତ୍ରା, ରାମାୟଣ ପରାଗଣ, 24 ପ୍ରହର, ନାମଯଜ୍ଞ, ପ୍ରବଚନ, ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ ଯଜ୍ଞ, ମୀନା ବଜାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା 22 ଓ 23 ତାରିଖ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ MCL ଅତିଥି ଭବନରେ ରବିବାର ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାଜପା ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 23 ତାରିଖ ସକାଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଜଟଣୀରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିଦିନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଭାପତି ସାମଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗଠିତ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରାଶି 5 ଫେବୃଆରୀ 2020ରୁ 5 ଫେବୃଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା GST ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବାକି 130 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 130 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ DTS, ଲେବର ସେସ୍, ESI, ବୀମା ଭଳି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ, ସୂଚନା ଦେଇଛି ନାସା। 19ରେ ଫେରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଫେରିବେ। ଫ୍ଲୋରିଡା କୋଷ୍ଟରେ ଅବତରଣ କରିବ ସ୍ପେକ୍ସକ୍ରାଫ୍ଟ। ଗତକାଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିଛି ଡ୍ରାଗନ ସ୍ପେକ୍ସକ୍ରାଫ୍ଟ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:57 ଫ୍ଲୋରିଡା କୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ପୁଅ କି ଝିଅ ନୁହେଁ, ନିଜେ ପତ୍ନୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଧରାପଡ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଇମେଲ କରିଛନ୍ତି। ଇମେଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ନବ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ଦାସ। କେବଳ ଇମେଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଇମେଲ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମିନତୀ। CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ମୁନ୍ ମିଶନ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 4 ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁନ୍ ମିଶନ 5 ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଠାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ। 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ସକାଳ 10:30ରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 1941 ମସିହାରେ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁ ଚାଲିଛି। ଏବେ 90,000 ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲାଣି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 89,560 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 82,100 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାରିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ମୁଖେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ବାଘକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ବାଘ ବାହାରିଥିବା ନେଇ କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ମାଧବପୁର ରେଞ୍ଜ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବାଘ ଥିବ ତେବେ ବାଘର ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧବପୁର ରେଞ୍ଜର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡ୍ରେସ୍ ବିଲ୍ କରାଇ ଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ଡି ଫିରୋଜ ଖାଁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିପ୍ସିକ୍ ପରେ ଚାଇନିଜ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ ମାନୁଷ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଧୁମ୍ ମଚାଉଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନିମେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସବୁକିଛି କରିପାରିବ ଅତି ସହଜରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡିପ୍ସିକ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ମାନୁଷ ପରି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖତରନାକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ମାନୁଷ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଖାଇଯିବ। କେତେକ ଡେମୋ ଦେଖାଇ କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ମଣିଷ ପରି କାମ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଡେମୋରେ ମାନୁଷ ଏଆଇକୁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏହା 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଇଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ। ମାଣ୍ଡିଆର ଉପକାରିତା ନେଇ ସମାଜକୁ ଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏଭଳି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।